শিলং ভ্রমণের আগের ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছিলাম লাইটলুম ক্যানিয়ন। লাইটলুম ক্যানিয়ন দেখার পর এখান থেকে আমরা সোজা যাই মাউফলং স্যাক্রেড ফরেস্ট দেখতে। চলুন দেখা যাক মাউফলং স্যাক্রেড ফরেস্ট ঠিক কিরকম, কেনই বা এই ফরেস্ট স্যাক্রেড ফরেস্ট, আর তার সাথে জড়িত রয়েছে যত কাহিনী, সেই কাহিনীও অবশ্যই আপনাদের শোনাবো। লাইটলুম ক্যানিয়ন দেখে এবার আমরা যাচ্ছি মাউফলং স্যাক্রেড ফরেস্ট দেখতে। তো আমরা এইমাত্র এন্ট্রি করে গেলাম স্যাক্রেড ফরেস্টের গেট দিয়ে। গেটে টিকিট কাটতে হলো পার পারসন 30 টাকা করে, আর ভেতরে যদি আপনি ফরেস্টের মধ্যে ঢুকতে চান তাহলে গাইড ম্যান্ডেটারি, গাইডের খরচা হচ্ছে 400 টাকা। টোটাল 4 জন মিলে আমাকে দিতে হলো 520 টাকা। দেখুন পৌঁছে গেছি স্যাক্রেড ফরেস্টে। পৌঁছে গেছি মাউফলং স্যাক্রেড ফরেস্ট। আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি পার্কিংয়ে। এই পার্কিংয়ে গাড়ি রাখা হলো, আর ওই দেখুন দূরে দেখা যাচ্ছে ফরেস্ট। ফরেস্টের সামনেই মাঠ, এই মাঠ পেরিয়ে আমরা ওই ফরেস্টে ঢুকবো। ওটাই হচ্ছে মাউফলং স্যাক্রেড ফরেস্ট। আমরা এখন যাচ্ছি মাউফলং স্যাক্রেড ফরেস্টে। আপু, কেমন লাগছে তোর? স্যাক্রেড ফরেস্টে যাচ্ছিস? এটা কিন্তু আরান্ডেলের স্যাক্রেড ফরেস্ট না, মাউফলং স্যাক্রেড ফরেস্ট। আমি ওটা জানি, তুমি আরান্ডেল করে দিচ্ছিলে। আর ওই হচ্ছে আমাদের গাইড। তো স্যাক্রেড ফরেস্টে ঢোকার আগে আমাদের গাইড আমাদের এক্সপ্লেন করে দেবে ফরেস্টের ব্যাপারে। এই জঙ্গল খাসি সম্প্রদায়ের কাছে খুবই পবিত্র, তাই এই জঙ্গলে ঢোকার এবং এই জঙ্গল ঘুরে দেখার কিছু নিয়ম রয়েছে। আমাদের গাইড সমস্তটা এক্সপ্লেন করে দিল জঙ্গলে ঢোকার আগে। My name is Skhem, S-K-H-E-M, Skhem. So you can call me SK. So first of all, I would like you to welcome to this Mauflung Sacred Forest. Meghalaya, we have 3 tribes: Khasi, Jaintias, Garo. This is belongs to the Khasi. So in local name, this forest we known as Lau Kentang. Lau Kentang mean forest. Kentang mean holy or sacred. In Hindi, we say Pavitra Jungle. You know, Meghalaya, we have more than 200 sacred forests in Meghalaya. Okay, so this is the only sacred forest that we allow the people to enter. Okay, so this forest is not run by the government. This is run by local. It's not a government property. Okay, so this forest is divided into three parts. The first part is from that side. The name of the first part we known as the Laitrkhang. Laitrkhang is the name of the first part. This is the second part that we will enter inside, is the Pei Pandi. And that one is the third part, the Lao Nongkandi. So the first and the third, they don't allow anyone to enter. Only in the second that we allow the people to enter. Because in this second, we are make this proper footpath to walk inside the forest. Okay, so we the people, we call this forest holy forest or sacred forest. Because in the old time, inside this forest, they used to perform the ritual. They use with animal sacrifice. That animal they use with a bull sacrifice. But now no more ritual. Last ritual here, 1950. So after 1950 from the forest, we shift to the hilltop on the village. Opposite to that entry point, you will see the hill. That is the hill that we still do ritual. But we don't do with bull, we do with small animal, like a hen or cock. Last time for COVID problem, we do ritual there. That's why the people of this local less affect of COVID cases. And also with the people, we still believe that this forest is protected by the local deity Labasa. L-A-B-A-S-A. Labasa is the spirit or the god of this nature. And this forest we known as the untouchable forest. Untouchable forest does not mean you can touch the tree, you can touch the leaf. Untouchable forest, it means that you cannot take anything from this place. Even the single dry leaf you cannot take from this place. When you take anything from here, you will happen something bad. We don't know what kind of happen. Okay, God only will make any kind of punishment those who break the rule of the forest. That rule also is not run. It's not only for outsider, even the local. Local also we follow the same. We don't take anything.
But to use anything inside is okay, like fruits, vegetable, mushroom, medicines. It's okay to use inside. But the main we cannot take it outside. If you want to take outside, we have to take from the different forest, not from this sacred forest. Inside we have lots of medicinal plant, like 96% medicinal plant. And inside we have the one of the sacred tree of the Hindu religion, the Rudraksha is there inside this forest. Rudraksha tree is there inside the forest. এবার আমরা ঢুকতে চলেছি স্যাক্রেড ফরেস্টে। বৃষ্টি ভেজা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমরা। চারিদিকে একটা গা থমথমে পরিবেশ। এর মধ্যেই পর্যটকদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাইড। 10 থেকে 15 জন পর্যটকের সাথে একজন করে গাইড রয়েছে। গাইডরা সবাই খাসি সম্প্রদায়। জঙ্গলের মধ্যেকার বিভিন্ন ঔষধির গাছ গাইড আমাদের চিনিয়ে দিল এবং সেই সমস্ত ঔষধির উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিল। চলতে চলতে আমরা পৌঁছে গেলাম রুদ্রাক্ষের গাছের কাছে। Right here is one of the sacred tree of the Hindu religion. The scientific name is Elaeocarpus robusta. Common name is Rudraksha. This Rudraksha is very old. It stand here like more than 300 or 400 years old. This tree. And this is the Rudraksha fruits. You know this Rudraksha fruit, it's edible fruit. It tastes like amla, this fruits. We make local pickle from these fruits. But we make pickle, it's not we take from here, we take from the village forest. We used to make pickle at home with this fruit. Inside you don't know which mukhi, we don't know. You have to peel the fruit, we'll know which mukhi. Yes. Are you guys from that religion, you know better. Yeah. Okay, so do you know the rarest which mukhi? One mukhi. Single one rarest. Only one mukhi? Yeah. What about 7? 7 is common. 5 is common. No, 7 not common. 5 is common. Okay. 16, 14, 21, that is rarest Rudraksha. So do you know the benefit of one mukhi? Protects, like Indira Gandhi used to have it. Yeah, I know that. Do you know which is the best benefit for one mukhi? It's for heart, I think. One mukhi Rudraksha is a universal power. Those people who get one mukhi, you don't need other mukhi. One mukhi is good for everything. But one mukhi, not everyone can afford one mukhi. One mukhi it costs around even more than 10,000 above for one mukhi. Yeah, 1 lakh is round. Okay. Do you know how to identify real or duplicate Rudraksha? Water? I think. Yes, in water. No, it won't float. It will sing. If it sing, it's original. If it's float, not original. এই জঙ্গলে একমুখী থেকে শুরু করে 7মুখী পর্যন্ত রুদ্রাক্ষের গাছ রয়েছে। তবে আমি যেমনটা বলেছিলাম, এই জঙ্গল থেকে কিন্তু কিছুই নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই এরা রুদ্রাক্ষ কালেক্ট করে অন্য জঙ্গল থেকে, এই জঙ্গল থেকে নয়। আমাদের হাতে আমাদের গাইড রুদ্রাক্ষের ফল ধরিয়ে দিয়ে বলল, চেক করে দেখুন এটা কমুখী রুদ্রাক্ষ। সেদিন প্রথম রুদ্রাক্ষের ফল খেয়ে দেখলাম, টক টক অনেকটা জলপাইয়ের মতন খেতে। ফল খাওয়া হয়ে গেলে ভেতরের বীজটাই হলো আসল রুদ্রাক্ষ। হিন্দু মাইথোলজি অনুযায়ী রুদ্রাক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল শিব ঠাকুরের চোখের জল থেকে। এই জঙ্গলে অনেক রকম মেডিসিনাল ট্রি আছে, রুদ্রাক্ষীও আমি আপনাদের দেখালাম, কিন্তু এই জঙ্গল থেকে কিন্তু কিছুই আপনার বাইরে নিয়ে যাওয়া পসিবল না। বাইরে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না, তাহলে কিন্তু আপনি লাভাসার প্রকোপে পড়বেন। এই জঙ্গলটা হচ্ছে খাসি সম্প্রদায়ের। এই জঙ্গলে কিন্তু রিচুয়ালস হতো। 1950 সালের লাস্ট রিচুয়াল এই জঙ্গলে হয়। তারপর থেকে এখান থেকে যে রিচুয়াল সেটাকে শিফট করে দেওয়া হয় পাহাড়ের ওপরে। তো এইখানে বলি হতো,
লাল রঙের মোষের বলি দেওয়া হতো এবং এই বলিতে শুধুমাত্র ছেলেরাই অ্যালাউ ছিল, মেয়েরা কিন্তু এই রিচুয়ালসে পার্টিসিপেট করতো না। একটা গাছ এখানে রয়েছে, এই গাছটা 600 বছরের পুরনো ছিল, গাছটা পড়ে গেছে। দেখুন এই হচ্ছে গাছটা, গাছটা পড়ে গেছে, 600 বছরের পুরনো ছিল। যখন এখানে রিচুয়ালস হতো তখন যে বুল আনা হতো বলি দেওয়ার জন্য, সে বুলটাকে এই গাছের সাথে বেঁধে রাখা হতো। বলি প্রথা সম্পন্ন হওয়ার পর পুরোহিত বলে দিতেন দেবতা এই বলি অ্যাকসেপ্ট করেছেন কিনা। অ্যাকসেপ্ট করলে দেবতা ক্লাউডেড লেপার্ড রূপে দেখা দিতেন, আর না হলে সার্পেন্ট রূপে। আমাদের স্যাক্রেড ফরেস্ট ঘোরা হয়ে গেল, এবার আমরা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। তার আগে আপুকে জিজ্ঞেস করি, আপু স্যাক্রেড ফরেস্ট কিরম ঘুরলো? আপু একটু বল, একটু ভালো করে বল। আমি ভালো করে বলবো আবার কিভাবে বললাম? কিরকম লাগলো তোর, একটু বল। ভালো। এটা কি মানে যেরকম আমরা সিনেমাতে দেখেছিলাম সেরকমই লাগলো? ওই যে অ্যারান্ডেলের স্যাক্রেড ফরেস্ট ছিল না, অ্যারান্ডেলের স্যাক্রেড ফরেস্ট, ওটা স্যাক্রেড ফরেস্টই ছিল ফ্রোজেন সিনেমাতে। না, ওরকমই মনে হলো অনেকটা। বল একটু, তোর বন্ধুদের বলিস কিন্তু। স্যাক্রেড ফরেস্টে ঢোকার আগে এই 3টে মনোলিথ রয়েছে। এই মনোলিথের কিন্তু একটা মানে রয়েছে, এটা কিন্তু খাসি সমাজের প্রতীক। এই যে 3টে দাঁড় করানো স্টোন রয়েছে, এটা কিন্তু পুরুষ, এবং এই যে শোয়ানো স্টোনটা রয়েছে এটা হচ্ছে নারী। তো খাসি সমাজে কিন্তু নারীরাই প্রধান, নারী কেন্দ্রিক, এবং এখানে কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি নারীরাই পায়, এবং পরিবারের যে সবচেয়ে ছোট মেয়ে সে কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি পায়। যদি মেয়ে না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ছেলেরা পায়, ছেলেরা কিন্তু কোনো সম্পত্তি পায় না। আর এই খাসি সমাজে যদি কেউ বিয়ে করে তাহলে কিন্তু তাকে সেপারেট হয়ে যেতে হয়, বিয়ে করার পরে কিন্তু তারা মা বাবার সাথে থাকতে পারে না। যদি কেউ ছোট মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে তাকে ছোট মেয়ের সাথে তার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে হয়। স্যাক্রেড ফরেস্ট দেখে আমরা চলে এসেছি এলিফ্যান্ট ফলস দেখতে। এলিফ্যান্ট ফলস কিন্তু শিলংয়ের একটি খুবই ফেমাস ফলস। এখানে যত ট্যুরিস্ট আসে তারা কিন্তু একবারই এলিফ্যান্ট ফলস দেখতে অবশ্যই আসে। এই এলিফ্যান্ট ফলসটা কিন্তু 3টে ধাপে নেমে এসেছে। প্রথম ধাপটাতে আমি পৌঁছে গেছি, দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখুন, এবার পৌঁছে গেছি ফলসের সেকেন্ড ধাপটাতে। ফার্স্ট ধাপ ওপরে আপনাদের দেখালাম, এবার পৌঁছে গেছি ফলসের সেকেন্ড ধাপে। এই দেখুন, চলে এসেছি এলিফ্যান্ট ফলসের সামনে। এটাই হচ্ছে শেষ ধাপ। এই দেখুন, এলিফ্যান্ট ফলস দেখে এবার আমরা ফেরত যাব গুয়াহাটিতে। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর নিচের বেল আইকনটাকেও ক্লিক করে দেবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দেখতে থাকুন এবিজি ট্রাভেল।